जदि आपणଙ୍କ घरे सबुबले टंकार अभाव देखा जाउछि, जदि आपण माने जेते रोजगार कले भी सबु पैसा कुआडे खर्च हो जाउछि, आपण मानकर किछि भी संचय हेउ नाही, निश्चित भाव में सांग माने एही कामटी को आपण माने करिवे। एही नुआ वर्ष रे किछि नुआ ही करंतु। आपण मानकर पुराना वर्ष जेमिति भी जाइथाउ, ए नुआ वर्ष रे आपण माने एही 10टी काम को निश्चित करंतु। एहा आपणଙ୍କ घर रे रहुतिबा अभाव को निश्चित भाव में दूर करिब। नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ, जय महालक्ष्मी। आपण मानंकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊछि। संग माने आज मु एही 10टी कथा को आपण मानक पाखरे रखिबी, जहा को मानिबा द्वारा एही काम को करिबा द्वारा आपण मानक घरे केबे भी टंकार अभाव रहिबो नाही। हाँ संग माने निश्चित भाव में एही काम को जदि आपण माने करि देउछंती आ प्रतिदिन आपण मानंकु एहा करिबा को ही पड़िबो। भिडियोटी को तो आरंभ करवा ता पूर्व जो मैंने मोर चैनल रे नुआ अच्छी, चैनल को नुआ आसी दयाकोरी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु। ता सहित पाखर थिबा बेल आइकन ऊपर प्रेस करके ऑल बटन रे क्लिक कर दिंतु और मोर वीडियो को गोटे लाइक करबा पई अनुरोध। संग माने आसंतु जानिबा कौन से 10टी काम जहाँ को करबा द्वारा आम घरर सब अभाव दूरी जाई थाए। संग माने प्रथम काम आपण मानकु राति रे गोटे काम करबा को अछि, रोषेई घर। राति आपण माने रोषेई घर को सफा करदेवे। जहाँ भी अईठा बासन आपण माने सकाळ पाई रखंतुनी, से सब राति रे ही सफा कर दियंतु। राति रे रोषेई घर को पूरा क्लीन कर दियंतु, गैस चूल्हा पोछि दियंतु, अईठा बासन माज दियंतु और गोटे ढाल रे पानी रखी सेथरे टिके गंगा जल पकई से रोषेई घर रे रखी दे थांतु। जितेबाला आपण माने सकाळु उठुचंती बा ब्रह्म मुहूर्त उठुचंती, सेतेबाला मुख्य द्वार रे सही गंगा जल पकई रखिथिबा पानी को नेकी मुख्य द्वार रे छिंची दे पोछा मारी दियंतु, सफा करि दियंतु। एहा करिबा द्वारा आपण माननको घर को सकारात्मक ऊर्जा रही थाए। सकारात्मक ऊर्जा आपण मानक घरे सबु बळे रही थाए एहा करिबा द्वारा। आउ गोटे काम आपण माने ब्रह्म मुहूर्त उठिया पई चेष्टा करंतु। ब्रह्म मुहूर्त राति 3टा रु 5टा भितर ही रही थाए। आपण माने ब्रह्म मुहूर्त उठी जाई मुख्य द्वार को सफा कर दियंतु। से जो पानी आपण माने रोषेई घरे रखिथिबे ढाला पानी रे गंगा जल पकईकी से पानी को आनिक मुख्य द्वार को छिंची देकी सफा कर दियंतु। या द्वारा सबु नकारात्मक शक्ति आपण मानक घर रु दूरी जाई थाए। तापरे संग माने आपण माने मुख्य द्वार को सफा करिवे, तापरे घर को झाड़ू करिवे। जो माने काम बाई रखुछंती से माने आग घर को झाड़ू टिके कर दियंतु। घर झाड़ू करिबा परे आपण माने जदि रोषेई घर को सफा करि नाहंती, राति जदि कर नाहंती कोनोसी दिन भी रोषेई घर को प्रवेश करिबा पूर्वरु पोशाक बा ड्रेस को चेंज करके जांतु। नचेत जदि आपण माने गाधोई सारी तो बहुत भल कथा, जदि न गाधोई ताहले आपण माने ड्रेस चेंज करके ही जांतु। आउ एटा कले आपण माने रोषेई घर को अछुआ जिबा को बारण एथिपाई जे रोषेई घर सफा सुतरा रहिले बहुत भल। आपण माने बासी से जरूर उठिकी जाइथिबे आ रोषेई घर को प्रवेश करबा एटा ठीक नुहे। तापरे संग माने आपण माने गाधोई सारला परे ठाकुर पूजा जल्दी करंतु। गोटे टाइम रखि दियंतु, से ही टाइम रे ही प्रतिदिन आपण माने ठाकुर पूजा करंतु। और जो माने गुरु ग्रहण करिसंती प्रथमे तांको काम को कर दियंतु। तापरे आपण माने तुलसी पूजा कर दियंतु। तुलसी मां को जल अर्पण करंतु और यह सबुदिन ही करंतु। महिला माने पीरियड टाइम रे केवल किंबा छुतक मृतक टाइम रे से सब आपण मानक पई बारण हेई पार, समस्तक पई बारण, किंतु जो अलगा टाइम रे आपण माने तुलसी को जल अर्पण करंतु। तापरे घर ठाकुर को आसी पूजा करंतु। घरे धूप दीप सब निश्चित भाव में दियंतु। घरे शंख बजातु। शंख बजेबा द्वारा यह मान जाए जे शंखर शब्द जो स्थान पर्यंत शुणा जाए सही स्थान रे सबु नकारात्मक शक्ति दूर जाए। शंख बजेले मध्य आपण मानकर शरीर मध्य सुस्थ थाए। शंख बजेबा द्वारा आपण मानक घर सबु नकारात्मक शक्ति चली जाई थाए। घरे गोटे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होई थाए। आउ एही शंख को आपण माने सकाळे संध्या बेले निश्चित भाव में बजातु। आउ गोटे कथा
जे ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି, ଧନ ଯେତିକି ଅଛି, ଯାହା ବି ଅଛି, ଧନ ଜନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସେତିକିରେ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ମନ ଭଲ ରହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଆଉ ଯଦି ମନ ଭଲ ନ ରହେ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସଫା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ତାପରେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଆଗରେ ରଙ୍ଗୋଲି ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ସବୁଦିନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣମାନେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ରଙ୍ଗୋଲି ପକାନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଫୁଲଟିଏ ହେଉ ପଛେ ରଙ୍ଗୋଲି ପକାନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଙ୍ଗୋଲି ପକାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ଘରୁ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ କେବେ ବି ଅପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କହେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଆସିଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି ଚପଲକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଅପମାନ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ବୋଲି ମନାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏମିତି ଅପରିଷ୍କାର କରିବା ବି ଜମାରୁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରୋଷେଇ ତରକାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଲୁଣ କି ଅଲଣା ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ରରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ହାତରେ ବି କେହି କେହି ଆଣିକି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେବତା, ଯେଉଁ ଦେବୀ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଆକୁ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ସବୁଦିନ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କୁକୁର ହେଉ କିମ୍ବା କାଉ ହେଉ, ପାରା ହେଉ, ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସବୁବେଳେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରୁଟି, ବେଲଣା, ତାୱା ଏସବୁକୁ କେବେ ବି ଅଇଁଠା ବାସନରେ ମିଶାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଅଲଗା ମାଜି ଦେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଇଁଠା ବାସନରେ ଏହାକୁ ଜମାରୁ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅଇଁଠା ବାସନରେ ପକାଇକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭାଷାରେ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଅଯଥା ଗାଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବେ ବି କାହାକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଜର ଘରକୁ କେବେ ବି ଅଳନ୍ଧୁମୟ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବସା ଯେପରି ନ ରହେ ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ଘରକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ରଖିବେ, ଯେତେ ପରିଷ୍କାର ରଖିବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ସେତେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୂର ହେବ। ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଘରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବସାକୁ ରଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ବସା ଅଳ୍ପ ଦିନ, 7 ଦିନରେ ଥରେ ହେଉ ପଛେ, 15 ଦିନରେ ଥରେ ହେଉ ପଛେ, ଘରକୁ ଅଳନ୍ଧୁରୁ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରରୁ ସବୁ ଅଭାବ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଘରେ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଝଗଡ଼ା ଯେମିତି ନ ହୁଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜମାରୁ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ କଳହ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ସେ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ସେ ଘର। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟଏଲେଟ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇକି ସେସବୁ କାମ ଜମାରୁ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୋଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇକି ଶୋଇବା ଜମାରୁ ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଉଲଗ୍ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇକି ଗାଧୋଇବା କିମ୍ବା ଶୋଇବା ଏସବୁ କାମ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ କରିବା ମନା। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ବା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଉଠିବା ପରେ ବାସି ଶେଯକୁ ସେମିତି ପକାଇ ରଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏସବୁକୁ ଜମାରୁ ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ନ ଉଠି ବି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସକାଳ 6ଟା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଉଠି ସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ବି ଚାହିଁବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ହାତକୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। କର ଆଞ୍ଜୁଳି ଏମିତି କରି କର ଆଞ୍ଜୁଳି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କର ଆଞ୍ଜୁଳିକି ଦେଖି କୁହନ୍ତୁ, କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କର ମଧ୍ୟେ ସରସ୍ୱତୀ, କର ମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନମ୍। ଏହା କହି ହାତକୁ ଘଷି 2 ପାପୁଲିକି ଏମିତି ଘଷି ମୁହଁରେ ବୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଥାଏ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସକାଳ 6ଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ନ ଉଠୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସକାଳ 6ଟା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର ଗାଧାନ୍ତୁ। ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରେ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ରହିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।